اگر آپ نہیں روتے، آپ کا بچہ ریت کے گھر بنا کے روتا ہے، تو پھر آپ اسی بچے کی طرح ہو، کیونکہ بچہ نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، آپ تھوڑی تھوڑی بات پہ دکھی ہوتے رہتے ہو، ہر بات پہ، ہر کسی کی موت پہ دکھی ہوتے ہو، تو آپ بھی اس بچے کی طرح ہو۔ جیسے بچہ اپنے گھر بناتا ہے اور پانی اسے بہہ کر لے جاتی ہے، تو بچہ روتا ہے، آپ بھی اسی طرح ہو، کیونکہ پل دو پل کا محل ہے، پل دو پل کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جائے کہ کل جائے۔ اگر آپ بچے کی طرح ہر بات پہ دکھی سکھی رہتے ہیں، تو پھر آپ میں اور بچے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہے جیون کا سار، یہ ہے زندگی۔ ایک بڑا پیڑ ہوتا ہے، بہت بڑا پیڑ، اس پہ نہ جانے کتنے پنچھی گھونسلے بناتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں۔ ایسے صبح کو اٹھو، کہیں بھی جاؤ، ان درختوں پر کتنے پنچھی ہوتے ہیں، گھونسلے بنائے ہوتے ہیں، بچے پیدا کر چکے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں بڑے بڑے درختوں پہ۔ جب صبح ہوتی ہے تو وہ روانہ ہوتے ہیں اپنے دانے کی تلاش میں، کہ ہم دانہ چگ کر آئیں، اپنے بچوں کو دیں، یا خود اپنا پیٹ بھر کر آئیں۔ وہ صبح چلے جاتے ہیں، پھر پیڑ کبھی بھی انہیں نیوتا نہیں دیتا، پیڑ کبھی بھی ان کو کہ شام کو واپس آ جانا، اور نہ انہیں یہ کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ، آنا ہی مت۔ نہ انہیں واپسی بلاتا ہے، نہ انہیں روکتا ہے کہ تم واپس آنا مت، کبھی بھی وہ کچھ نہیں بولتا۔ کیوں؟ کیونکہ پیڑ کو سچ معلوم ہے، وہ سچ جانتا ہے کہ اس دنیا میں سب کچھ ایک چھن تک ہے، پل دو پل کے لیے ہے۔ جیسے بھی جس پیارے کو بھی یہ سچ معلوم ہوتا ہے نا، وہ کبھی دکھی نہیں ہوتا، دنیا کی کسی بات پہ، کسی حالت پہ کہیں بھی دکھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے سچ پتا ہوتا ہے، سچ معلوم ہے اسے کہ یہ پل دو پل کے لیے ہے۔ ان کے جیون میں دکھ کا لیول کم ہو جاتا ہے، پین کا لیول کم ہو جاتا ہے، یہی جیون کا سار ہے۔ آسان لفظوں میں کتھا سنا کے بدھ جی نے اپنے پریمی کو، اپنے پیارے کو سمجھایا کہ سمجھ جاؤ، بدھی اپنی کھولو، سچ پہچانو، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ چھن بھر کا ہے۔ جیسے ایک درخت، جتنے بھی پنچھی بیٹھے نہیں بیٹھے، کوئی واسطہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، کون کتنے انڈے دے رہا ہے، کس کے انڈے ٹوٹ رہے ہیں، کس کے گھونسلے ٹوٹ رہے ہیں، پھر دوبارہ گھونسلے بنا رہے ہیں۔ درخت چپ چاپ ہو کے یہ سارے نظارے دیکھتا ہے۔ ہمیں بھی اس طرح چپ چاپ ہو کے سارے نظارے دیکھنے ہیں کہ آخر پرماتما کیا رچنا رچ رہے ہیں، کیا کھیل کھیل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہمیں دیکھنا ہے۔ ہم آتے ہیں یہاں، پھنس جاتے ہیں موہ مایا میں، اپنا سمجھ لیتے ہیں سب کو، ہر ایک کو اپنا 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 اپنا۔ دکھ کہاں ہوتا ہے؟ دکھ اپنے کا ہوتا ہے، جہاں ہم سب کو اپنا سمجھتے ہیں۔ جیسے اس نے اپنے بیٹے کو اپنا سمجھا تو خیال میں بھی کانپ گیا، مرا تو نہیں تھا،
ऐसे बुद्ध जी ने उससे सवाल पूछा। फिर उस सवाल में वो कांप गया कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मैं कितना दुखी हो गया सवाल पूछने में। क्यों? क्योंकि उसको अपना बेटा अपना लगता है। बाई का बेटा, पड़ोसन का बेटा, मोहल्ले का बेटा अपना नहीं है, इसलिए इतना दुख नहीं होता। जहां अपनापन है वहां फिर इंसान दुखी सुखी है कि ये मेरा अपना था। अगर हम ये अपनापन खत्म कर दें दरख्त की तरह, जैसे दरख्त खामोश, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कुछ भी नहीं, ना अपनों को कुछ बोलता है ना परायों को कुछ बोलता है, कोई है ही नहीं उसके लिए, तो हमें कम दुख मिलेगा, हम दुखी सुखी कम हो जाएंगे। हमारा ये दुख का जो पेन है वो कम हो जाएगा अगर हम सच समझ लेंगे। मगर हम सच समझने के लिए तैयार कहाँ हैं? अभी तक अपना लगता है, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपना शौहर। मेरा शौहर है, मेरे साथ ऐसे करता है, मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसे करते हैं, मेरा घर था, मेरी इजाजत के बगैर बेच दिया। कई बातें, कई चीजें हैं, छोटी छोटी बातों को अगर हम सोचेंगे, कई बातें हैं। अगर कोई ड्रेस भी सही तरीके से नहीं धुलता ना, मेरा ड्रेस आपने सही नहीं धोया, मेरा ड्रेस आपने आखिर में डाला है, मेरा अपनापन, ड्रेस मेरा अपना है, अपना। जिसने धोया उसके ड्रेस नहीं देखेंगे उसके साफ हुए हैं कि नहीं हुए, मेरा ड्रेस साफ नहीं हुआ या मेरा ड्रेस सबसे अच्छा साफ हुआ है, सबसे अच्छे मेरे ड्रेस धोती है, सबसे अच्छे मेरे ड्रेस इस्त्री करती है। ये पन, ये छोटी छोटी बातें जो हमें ज़हन में होती ही नहीं है, इन छोटी छोटी बातों को ख़त्म करते करते हम बड़े सवाल तक पहुंचते हैं। फिर जब बड़ा दुख सुख होता है ना, फिर वो भी हमें अपना नहीं लगता। अभी तक तो छोटी छोटी बातों से भी हम ऊपर नहीं उठे हैं, छोटी छोटी बातें भी लगती हैं। तो इसीलिए ये अपनापन खत्म कर दो। अपनापन खत्म होगा तब सच पहचाना जाएगा, और जब सच पहचानेंगे तो फिर दुखी नहीं होंगे। सरल से सरल, आसान, इजी सत्संग है, आराम से इंसान समझ जाता है। अगर समझना चाहे तो आराम से, आसान, सरल, बिल्कुल। श्याम दादाजी का, बड़े दादाजी का सत्संग, मम्मा मीरा का, इजी, बिल्कुल आसान लफ्जों में समझा देते हैं। एक सवाल करो तो सही, उसका जवाब ऐसे इजी आ जाता है कि ना समझते हुए भी इंसान समझ जाता है। तो इसीलिए समझना सीखें, अनुभव करना सीखें। छोटी छोटी बातों को, मेरा, मेरी, ये वो, अगर हम खत्म करेंगे तो बिल्कुल सही होएगा। कई प्यारों के घरों में अपने जूते धो लेंगे, मेहमानों के जूते नहीं धोएंगे। मेहमान उनके घर में जाकर रहते हैं तो नहीं धोते हैं, अपने जूते धो लेंगे। ये फर्क छोटा छोटा, छोटे छोटे फर्क जो है ना, हमें दुखी सुखी करते हैं। कोई फर्क नहीं है, सब एक है, सब एक है। मेहमान हो या हम हो, सब एक है। जैसे हम अपने जूते धो रहे हैं, उनके जूते भी इसी तरह धो के रखें। हर चीज जैसे हम अपने लिए कर रहे हैं, उनके लिए भी ऐसे ही करें। जैसे दरख्त अपना फल जब देता है तो नहीं सोचता चोर है, चंडाल है, अच्छा है, बुरा है, मेरा अपना है, इसने बीज डाला था मैं दरख्त बनाऊं, इसने ये जड़ें पैदा की, कभी भी नहीं। खामोश पाओ में जो भी उसका फल खाता है